الرحمة التي غمرت فؤادك الطاهر لم ترضى أن تصيب اللعنة قوما وصلت أفعالهم إلى درجة استحقاق اللعن، فدعوت الله بأن يجعل اللعنة دعاء لهم ورحمة عليهم. نعم سيدي ومولاي، إنه لا يجرؤ على الوقوف ساعة الغضبة الإلهية الكبرى لطلب الشفاعة في شأن العالمين إلا من أرسله الله رحمة للعالمين. وما أشد حاجة أمتك اليوم إلى الاقتباس من نور هذه الرحمة لتعود للأم أمومتها، وتعود للأب أبوته، وتعود للأخ أخوته، وتعود للرحم مرحمته، وتعود للجار جيرته. نعم يا نبي الرحمة، ما أشد حاجة التاجر إلى أن يعامل المستهلك بحال الرحمة، وما أشد حاجة الطبيب أن يطبب المرضى بحالة الرحمة، وما أشد حاجة السياسي أن يسوس الناس بحالة الرحمة، وما أشد حاجة المعلم أن يعلم الطلاب بحال الرحمة، وما أشد حاجة الإعلامي أن يعلم المشاهدين والمستمعين والقراء بحال الرحمة، وما أشد حاجة الخطيب إلى أن يخاطب المصلين بحال الرحمة حتى تستجيب قلوبهم لموعظته. فبالرحمة يمكن أن ننبه المخطئ، وبالرحمة يمكن أن نقوم المعوج، وبالرحمة وحدها تخشع القلوب القاسية وتدمع العيون الجامدة. يقول الشاعر: وإذا رحمت فأنت أم وأب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء. لن أطيل عليكم أيها الإخوة الكرام لأن البرنامج طويل، ليس طويلا جدا، ولكن الحمد لله كاين واحد جوج ديال الدروس ينتظروننا، وفي انتظار الأخ الدكتور العزيز علينا الأخ مصطفى كركري اللي غادي إن شاء الله يلتحق بنا، عنده واحد الاشتغال آخر. نطلب منكم جميعا وباسمكم جميعا أن نشكر كل من ساهم في هذا الحفل الرباني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونطلب من الأخ نور الدين إن شاء الله غادي يدير لنا واحد ديسكور اون فرونسي إن شاء الله على لا نيسونس دو بروفيت إن شاء الله. ولكن بادئ ذي بدء وخير ما نبتدئ به إن شاء الله آيات بينات من ذكر الحكيم في السلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فأزاره
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. On va lire un peu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Louange et remerciement à Allah, Dieu unique, qui nous a fait choisir l'islam comme religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Que sa grâce, son salut, son pardon soient accordés au meilleur des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a envoyé en tant que bénédiction à toute l'humanité, ainsi qu'aux membres de sa famille et à tous ses compagnons. Que sa miséricorde et son pardon soient accordés également à ceux qui font revivre leur effort dans le monde jusqu'au jour dernier. Alors voici quelques versets qui parlent de notre prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran. Surat Al-Fath, verset 29. Mohammed est le messager d'Allah. Surat Al-Anbiya, verset 107. Nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour l'univers. Surat Al-Ahzab, versets 40, 45 et 46. Mohammed n'est le père d'aucun homme d'entre vous, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Surat Al-Imran, verset 159. C'est par miséricorde de la part d'Allah que tu as été choisi, que tu as été si doux envers eux. Et si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation de ce bas monde était très mauvaise. En effet, l'adoration d'un seul Dieu a été abandonnée et on adorait des statues de pierre, des arbres, des forêts, le feu, l'eau ou encore la lune. On buvait de l'alcool, on jouait aux jeux de hasard, on enterrait les filles vivantes, on se mariait avec les sœurs et les mères, on tuait pour des paroles insignifiantes, on utilisait la fortune des orphelins. Les hommes et les femmes faisaient le tawaf de la Kaaba en état de nudité. Les chrétiens disaient que Isa alayhi salam était le fils de Dieu et les juifs, eux, disaient que Uzair alayhi salam était le fils de Dieu. Ce qui signifie que le monde était en perdition. Abdul Muttalib, futur grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchait intensément la source de Zamzam, qui a été ensevelie par vengeance par des ennemis depuis fort longtemps auparavant. Une nuit, il vit en songe l'emplacement de Zamzam et voulut la régénérer. Mais les Quraysh s'y opposèrent. N'ayant alors que Al-Harith comme enfant, il émit le vœu de sacrifier l'un de ses enfants si jamais il arrivait à en avoir 10. Ce qui lui permettrait de se protéger et de réaliser ses projets. Son vœu fut exaucé et il décida de le respecter. Le tirage au sort désigna Abdullah à sacrifier. On lui conseilla de revenir sur sa décision et de faire un tirage au sort entre son fils et 10 chameaux. 100 chameaux ont été sacrifiés pour sauver la vie de son fils. On déblaya les roches qui obstruaient l'endroit et la source d'eau jaillit de dessous la patte de la chamelle. Ces prodiges ont été octroyés à Abdul Muttalib, mais ils annoncent en réalité l'avènement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Le fait de poursuivre le tirage au sort jusqu'à atteindre le nombre de 100 concrétise le principe de la rançon en cas de meurtre, consacré ensuite par l'islam qui évalue le prix du sang à 100 chameaux. Abdullah épousa Amina ibn Wahb à la décision de son père, dès qu'il échappa au sacrifice. De leur union naquit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib ben Hashim. Hashim appartient au clan des Quraysh qui fait partie des Arabes. Amina, enceinte, sa grossesse fut accompagnée de signes annonçant la mission future du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces signes sont décrits dans la Sira, on peut les citer même s'il n'y a pas une unanimité sur le sujet. La conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fruit d'une union légitime, contrairement à ce qui était répandu à l'époque de la Jahiliya. Cette chasteté, seule la providence divine est capable de l'accorder. Au cours de la grossesse, Amina ne sentit rien des manifestations que normalement toutes les femmes enceintes devraient sentir, tels qu'épuisement et faiblesse. Lorsqu'elle porta le prophète et le mit au monde, sa mère vit jaillir d'elle une lumière montrant les palais de Shem. Interrogé sur sa personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis l'accomplissement du vœu formulé par mon père Ibrahim et l'heureuse annonce faite par Jésus. Et ma mère a vu, quand elle me porta, jaillir d'elle une lumière par laquelle lui étaient illuminés les palais de Shem. Quand Amina engendra le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ange va lui dire: tu viens d'engendrer le meilleur de cette communauté. Quand tu le mettras au monde, tu diras: je prie Allah l'unique de le protéger contre toute envie. Le signe qui confirme ce que je dis est que sa naissance sera accompagnée d'une lumière qui éclairera les palais de Bassora au Sham. Appelle-le alors Mohammed. Le louer, car dans la Torah, il est appelé Ahmed. Il sera loué par ceux qui se trouvent aux cieux et sur terre. À sa naissance, le cordon ombilical du prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà coupé, contrairement à tout nouveau-né. Il était également né circoncis. Ainsi, son grand-père était séduit par le nouveau-né et disait: mon fils aura un avenir brillant. Et il prit grand soin de lui. Chez les femmes de Quraysh, il était d'habitude de couvrir les nouveau-nés d'une marmite au-dessus de laquelle il passait la nuit. Mohammed, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, échappa à cette superstition car la marmite se trouva cassée en deux. À sa naissance, le palais de Kisra fut ébranlé. 14 tours en tombèrent. Cela a été interprété par les 14 derniers rois ou reines ayant alors gouverné en Perse. En effet, 10 se succédèrent après cela et périrent en 4 ans. Puis les 4 derniers, à l'époque de la conquête musulmane, lors du gouvernement des califes bien dirigés, qu'Allah soit satisfait d'eux. Le feu sacré des Perses s'éteignit, ce qui ne s'était pas produit depuis 1000 ans. La chambre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit le jour fut inondée de lumière. On vit les étoiles s'approcher du nouveau-né, presque au point de le toucher. Ce phénomène était constaté par la mère et l'accoucheuse qui le rapportèrent. Voilà donc 10 signes qui avaient accompagné cette naissance, prélude de la mission future du prophète et de l'importance inouïe qu'aura ce nouveau-né. Le prophète alayhi salatu wassalam est né dans la maison connue sous le nom de maison de Mohammed ben Youssef, frère de Hajjaj ben Youssef. Cette maison est actuellement transformée en bibliothèque publique. C'était en l'an de l'éléphant, 50 jours environ après la défaite de l'armée du roi d'Abraha Ashram. Cette défaite fut un signe de plus du message certain du prophète, de son prestige immense dans le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint au monde quelques mois après la mort de son père Abdullah. Celui-ci partit pour le commerce.
laissant sa femme enceinte. Il se rendit à Gaza, en Palestine, où mourut son grand-père, Hashim. Sur le chemin du retour, il tomba malade. Il descendit alors chez ses oncles maternels, les Beni Udey ibn Najjar, à Médine, où il rendit l'âme. La naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est de Abdullah ibn Abdul Muttalib et d'Amina ibn Wahab que Mohammed, futur prophète de l'islam, naquit à la Mecque en l'an 53 avant l'Hégire, en l'an 570 de l'ère chrétienne. Selon Ibn Hisham, il naquit le lundi 12 de Rabi'a, qui est un mois du calendrier musulman. Le père étant mort quelques semaines auparavant, à l'âge de 24 ans, c'est le grand-père Abdul Muttalib qui s'occupa de l'enfant et de sa mère. Il y avait un usage à la Mecque qui persiste toujours aujourd'hui de confier les enfants aux nourrices qui les emmenaient ensuite dans le désert. En attendant l'arrivée des femmes nomades venant chercher les enfants, des femmes de la famille ont dû donner le sein au nouveau-né. C'est ainsi que Touwayba, esclave de son nom Abu Lahab, éleva l'enfant pendant quelques jours. On nous apprend ainsi que Hamza, jeune oncle de Mohammed, était son frère de lait. Un contingent de femmes de la tribu de Sa'd ibn Bakr se rendit à la Mecque pour chercher des enfants. Les nourrices cherchaient de préférence les enfants des familles riches. Parmi cette tribu se trouvait une femme nommée Halima, qui était très pauvre. À cause de sa vieille monture, maigre et fatiguée, elle arriva au retard par rapport aux autres femmes à la Mecque. Elle ne put trouver un enfant de riche. Ne voulant pas rentrer dans les mains vides, elle prit l'orphelin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne l'a jamais regretté. On raconte que l'un de sa nourrice devient le plus rapide de la caravane. Sa chamelle commença à donner du lait en quantité plus que suffisante pour toute la famille. Mohammed alayhi salatu wa sallam ne têta que sur un seul sein, laissant l'autre à son frère de lait. Les moutons et les brebis de Halima rentraient à la maison toujours satisfaits de leur pâturage, tandis que le même endroit ne donnait rien aux autres. Un jour, un frère de lait courut chez ses parents pour leur raconter, tout effrayé, que des gens s'étaient emparés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui avaient ouvert la poitrine. Les parents s'empressèrent, mais ils trouvèrent Mohammed assis sur une colline, les yeux fixés au ciel. Interrogé, il raconta que 2 anges étaient venus de la part d'Allah, avaient ouvert sa poitrine, retiré son cœur, enlevé la partie appartenant à Satan et remis le reste après l'avoir lavé avec de l'eau céleste, dont il sentait encore la fraîcheur. Les anges s'en étaient alors allés au ciel, dans la direction où il les suivit encore du regard. Bientôt après, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa mère Amina, un esclave noir Ayman, partirent pour Médine chez les parents d'Abu Talib. C'est sur le chemin du retour qu'Amina mourut soudainement à Abwa. Bien qu'âgé seulement de 6 ans, le chagrin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut très grand, car il aimait sa mère tendrement. Plus tard, toutes les fois qu'il passait par Abwa, au cours de ses expéditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait pour visiter le tombeau de sa mère et versait d'abondantes larmes. La bonne Ayman parvint à rentrer à la Mecque avec l'enfant, après avoir assisté à l'enterrement d'Amina. Abdul Muttalib, âgé alors de 108 ans, prit son petit-fils, devenu orphelin de père et de mère, chez lui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 8 ans lorsque son grand-père mourut, et c'est son oncle Abu Talib qui le prend en charge. Il n'a jamais appris à lire ni à écrire. Bientôt le jeune garçon commença à travailler comme berger pour les Mécois. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 9 ans lorsqu'Abu Talib lui fit faire son premier voyage dans une caravane pour la Syrie.
va passer aux grandes étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à 40 ans. Alors, devenu jeune homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devint commerçant. Un Mécois nommé Kaïs raconta qu'avant l'avènement de l'islam, il était en rapport commercial avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'avait jamais trouvé un meilleur partenaire. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit: Abu Bakr avait accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour un commerce. À ce moment, il était âgé de 18 ans, tandis que le messager d'Allah avait 20 ans. Ils firent halte dans un lieu où il y avait un jujubier. Le messager d'Allah s'assit à l'ombre de cet arbre pendant qu'Abu Bakr alla chez un moine qui s'installait tout près pour l'interroger sur la religion. Qui est cet homme, lui demanda le moine. Celui-ci est Mohammed Ibn Abdullah Ibn Abd al-Muttalib, dit-il. Par Allah, c'est un prophète, dit le moine. Parce que personne ne devait se mettre à l'ombre sous cet arbre après Jésus, fils de Marie, sauf le futur prophète d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À partir de ce moment, Abu Bakr a cru que Mohammed alayhi salatu wa sallam serait un prophète. C'est pourquoi il ne se séparait jamais du messager d'Allah, ni dans les voyages, ni en sa présence. Alors, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reçut la prophétie à l'âge de 40 ans, Abu Bakr embrassa l'islam et confirma le message d'Allah. Et lorsqu'il eut lui aussi 40 ans, il dit: Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mon père et à ma mère. C'est pour lui qu'Allah fit descendre le verset suivant. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mon père et à ma mère. Je suis du nombre des soumis. Tabari rapporte qu'une femme nommée Khadija, une riche mécoise, envoya une fois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et une autre personne à la foire de Hubasha. C'est une localité au sud de la Mecque, à une distance de 10 journées de chameau sur la route du Yémen, où se tenait chaque année pendant 3 jours une foire importante. Elle fut très satisfaite de lui et lui confia plusieurs missions, dont la plus importante fut de conduire lui-même une caravane en Syrie. Il avait alors 25 ans. Khadija, que ses concitoyens appelaient Tahira pure, qui était une grande commerçante, était veuve. Et sa beauté n'était pas moins renommée que sa richesse. Encore assez jeune, elle refusait toujours de se remarier. Khadija appréciait beaucoup Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle lui prêta son esclave Maysara comme serviteur et le fit accompagner un jour par un de ses propres parents, Husayma, au cours d'un voyage à Basra, au-delà de Jérusalem. On raconte qu'au cours de ce voyage, un moine remarqua qu'un étrange nuage accompagnait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partout où il allait pour le protéger du soleil. À son retour, il reçut de Khadija radhiyallahu anha comme récompense 2 chamels. Leur amitié ne cessait de grandir de jour en jour. Leur mariage eut lieu en 595, 15 ans avant sa mission divine. La nourrice Halima était très heureuse de ce mariage. Sa belle-fille la traitait avec beaucoup d'égards. Un jour, elle lui donna plusieurs chamels. Une autre fois, Halima vint se plaindre de la sécheresse auprès de Khadija, qui lui donna 40 moutons et un chameau pour monture. Pendant les 15 ans qui s'écoulèrent entre son mariage et sa mission divine, quelques événements importants eurent lieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam acheta un esclave nommé Zayd, puis il l'affranchit
et le prit comme fils adoptif. Pendant sa jeunesse, la Kaaba fut incendiée, puis une inondation acheva de la détruire. Après sa reconstruction, les dignitaires ne se sont pas mis d'accord sur la personne, qui aurait parmi eux le privilège de poser la pierre noire. Un vieux notable suggéra: laissons Dieu régler ce différend et nous prendrons comme arbitre la première personne qui va venir maintenant ici. Ce fut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui plaça la pierre noire sur une étoffe et chaque représentant d'une tribu soulevèrent l'étoffe. Puis il mit la pierre en place à l'endroit voulu et tout le monde fut satisfait et content. Son grand-père, Abdul Muttalib, se retirait dans la caverne de Hira pendant le mois de Ramadan. À son tour, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut attiré par cette vie de retraite spirituelle. Et il passa chaque mois de Ramadan dans la caverne en méditation. Sa femme lui faisait parvenir ses provisions. On sait qu'il commença à avoir de rêves clairs. Tout ce qu'il voyait dans son sommeil se réalisait les jours suivants. Puis, il entendait une voix étrange qui venait des rochers ou des arbres et qui le saluait en l'appelant par son nom. Il avait atteint l'âge mûr et célèbre son 40e anniversaire lorsque le mois de Ramadan arriva, et apparemment c'est pour la 5e fois qu'il se rendit dans la caverne pour y faire retraite. Plusieurs semaines se passèrent sans incident, puis la nuit qui précéda le 27e jour de Ramadan arriva, et il eut une étrange vision. Un être de lumière lui adressa la parole, et voici le récit que fit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'apprit qu'il était l'ange Gabriel, que Allah l'avait envoyé pour annoncer qu'il m'avait choisi pour son messager. L'ange me prit dans ses bras et me demanda de lire. Je répondis: mais je ne sais pas lire. Alors l'ange me serra fort contre lui et répéta la même parole. Je répondis la même chose. Il me prit dans ses bras une 3e fois, me serra plus fort que jamais, puis me relâcha et dit: lis par le nom de ton Seigneur qui t'a créé et qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, car ton Seigneur, le très noble, c'est lui qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui, tremblant, et sa femme l'enveloppa dans une couverture. Ce fut le début de sa mission sacrée. Que la bénédiction d'Allah le sublime soit sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui feront revivre la sunna et ses efforts dans le monde jusqu'au jour du jugement dernier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque. Il a vécu 63 ans, dont 40 avant la prophétie et 23 comme prophète et messager. Il a été initié à la prophétie avec la révélation du verset qui commence par récit. Et il a appris qu'il était choisi comme envoyé de Dieu par celui qui est revêtu d'un manteau. La référence est citée dans le Coran en ces termes. Ô toi Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, endure. Lève-toi et avertis signifie qu'il prévienne les gens contre le polythéisme et qu'il prêche le monothéisme. Glorifie ton Seigneur signifie montre sa gloire en témoignant de son unicité. Purifie tes vêtements signifie garde tes actions pures de tout polythéisme. Fuis l'abomination. L'abomination, ce sont les idoles. Il veut dire par là, éloigne-toi des idoles et des idolâtres, et renie-les.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 7 enfants, 3 garçons et 4 filles, qu'Allah les a vus. Les garçons s'appelaient Al-Qasim, Ibrahim, Abdullah, qui s'appelait aussi Tahir, mort très jeune, et les filles s'appelaient Zaynab, Kulthum